समस्त को आमर आउ एक नया वीडियो स्वागत। आज आम पढ़ा आमर जैस्मिन बही बा जो मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ते पूर्वी बही आमर क्लास 6 इंग्लिश रो चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 रो चैप्टर नंबर 2 मैं तुम मानक देखा दूसरी आम आज कौटा पढ़ा को जाऊँ। यूनिट 1 रो आमर ए बोटल ऑफ ड्यू चैप्टर टी ऑलरेडी आलोचना सरी जाइछि आउ सेटा हमर प्लेलिस्ट रे अवेलेबल मध्य अछि। आज हमें चैप्टर नंबर 2 द रावेन एंड द फॉक्स चैप्टर टी को आलोचना करिबा। हमर वीडियो भल लागिले गोटे लाइक करिवो, सामान सहित शेयर करिवो, हमर चैनल को मध्य सब्सक्राइब करिकि रखिवो और आपण माने हमर वीडियो क्यों जिल्ला रो देखुचंदी तांको मध्य कमेंट करिकि जणेबे। आ जदि वीडियो भल लागिले फीडबैक पई गोटे कमेंट मध्य कर देबे। आसो एबे हमें पाठ को जीवा आ आलोचना करिवा। तो हमें आरंभ करिवा हमर यूनिट 1 रो चैप्टर नंबर 2 द रावेन एंड द फॉक्स। तो रावेन बेले कौन टिके जानी रख। रावेन बेले देखो एठी ए हेउची रावण। रावण बेले गोटे प्रकार काऊ, काऊ रो गोटे प्रजाति अटे। क्रो तो हम कही थाउ तापरे तार गोटे प्रजाति अछि तार एंती चित्र हिसाब ताहाको हमें रावण बोली की कही थाउ। और फॉक्स बेले तो जानी थिबो, फॉक्स बेले कोकिशियाल। तो कौन द रावण एंड द फॉक्स। आज आम एटा गोटे पोएम अच्छी या आम आलोचना करिबा और अति सहज रे बुझीबा को चेष्टा करिबा। देखो कौन कहूची फास्ट कहूची लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम पढ़िबा आगर गोटे एक्टिविटी करिबा। देखो एक नंबर कहूची कौन वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक्स। हां आमे जानिचे जे बेंग कौन करंती राब करंती, क्रॉक क्रॉक करे से माने राब करिथांती। डिड यू नो दैट रावेन आल्सो क्रॉक बिले काऊ मध्य क्रॉक क्रॉक करिथाय। तमे एटा जानिछ कि बोली पचारछि। जदि तमे जानि दिसिबो ताहले यस लिखिबो, न हेले एठी नो लिखिबो। बुझि हला। सेमती भावरे 2 नंबर कौन कहूची देखो 2 नंबर कहूची सी द पिक्चर एंड से। देखो ए पिक्चर को देखो कौन अछि एठी तले गोटे कोकिशियाल बसिछि आ ऊपर गोटे रावेन बा गोटे काउटी ऊपर बसिछि आ ताहार थंटर किछि गोटे खाइबा अछि। बुझि हला। तापर देखो कौन पचारुछि हु डू यू थिंक कनिंग मिले एथि चतुर काहाकू देखा जाउछि। बुझि हला। एथिरे चतुर बोली काहाकू देखा जाउछि बोली कहउछि, बाकी काहाकू कहा जाय जे एथरे चतुर के अछि बोली कहा जाय। बुझि हला। तो हमें जदि साधारण भावे देखिबा ताहले हमें ए कोकिशियाल को चतुर बोली कहा जाय। किंतु ए पिक्चर हिसाब रे हमें कहाकू कहबा जे रावेन होची चतुर बा कनिंग बोली करी हमें कहबा। ठीक अछि। देखो पाठ रे कोन अछि ताहाको हमें बुझिबा तापरे जणा पड़िबो जे किए चतुर अटे। देखो पाठ को आसीबा गोटे पोएम अछि एतरे दुईटी स्टांजा अछि आ तले दुईटी स्टांजा अछि। गोटे गोटे स्टांजा को भलो भाबरे बुझिबा ताहाको हम आलोचना करिबा। मिस्टर रावेन वाज पर्च। पर्च्ड बेले कणा बसिबा, गछ ऊपर बसिबा। कौन करूसी मिस्टर रावेन देखो ऊपर बसिछि, गछ ऊपर बसिछि अपन ए लिम्ब। लिम्ब बेले ब्रांच वा शाखा बोली तमे कहि परिबो। एंड रेनार्ड, रेनार्ड बेले किए देखो ए कोकिशियाल ना हला रेनार्ड।
तार ना है रेनार्ड है। द रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो से क्या देखुची से ऊपर को से गछरे बसी रावेन को देखुची। ए मीनिंग मन टिके खातार लिखि नेब जानिन। तापर कौन कहूँ देख फॉर द रावेन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग। बिग बेले तो आम जानी देख बी ए के बिग बेले तार थंट। फॉर द रावेन हेल्ड रावेन कौन करिछि धरिछि कौन धरिछि तार ग्रेट बिग बिग बड़ थंटरे कौन धरिछि। ए मोरसल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। मोरसल बेले कौन देख लिखिनियो जदि जानि न बेले मोरसल बेले गोटे प्रकार खाद्य गुंड खाद्यर गुला बा गोला जहाँ भी कही पार तमें मन कर तुम देख एमती अटा को एमती गोल कर गोटे गोल हिसाब से आम ताकू कहीपर मोरसल बोलिकी बुझीगला। तो आम ये चार्टा फास्ट चार्टा लाइन बुझा चेष्टा करवा आउे आग को जीवा। तो फास्ट चार्टा लाइन कौन कौच देख मिस्टर रावेन वाज पर्च्ड अपन ए लिम। मिस्टर रावेन कौन करुच्ची बसी कौटी बसी गोटे शाखारे गछर गोटे शाखारे बसी। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तापरे रेनार्ड जार ना हला रेनार्ड से हला गोटे फॉक्स से कहा को देखुची ऊपर को देखुची लुक्ड अप एट हिम ताहाकू ऊपर को देखुची ऊपर को जे के बसी रावेन द काउटे बसी ताहाकू रेनार्ड टी देखुची। तापरे फॉर द रावेन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग से रावेन जे ऊपर बसी ता थंटरे बहुत बड़ जिनिसटे धरी कौन धरी देख ये लिखाई देख ए मोरसल गोटे खाद्यर गुंड बा गोला ता थंटरे धरी। एंड द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। तापरे से फॉक्स कौन कर चाहूँगी खाद्य को से देखिकी चाहूँगी। गो द मोरसल द फॉक्स वुड गो फार दूर रे अच्छी आउ से देखिकी चाहूँगी। ये थिला हमर फास्ट चार्टा लाइन। तापर कौन अच्छी आउ को देख बुझा। तापर देख अच्छी सैड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड्स। कौन कहला सर रावेन यू आर द हैंडसम बर्ड। देख ए लाइन टी बुझा चेष्टा कर जो से फॉक्स कौन कहला तले थी कि एडमायरिंग टोन बेले जहाँ को तुम खोसामत करने को चाहूब कि तुम टे तेल लगे चाहूब टे तुम धीर स्थिर हिसाब से इज्जत दे कथा पड़े था कि नहीं। तो सेमती से कहूँ सर द फॉक्स इन एडमायरिंग फॉक्स सार कुकीज येलो सार बोलिके से टे तेल लगे चाहूँगी एडमायरिंग टोन रे से कहूँ कौन कहला माय वर्ड्स। तो कौन कहला माय वर्ड्स सर रावेन बोलिके से कहला यू आर द हैंडसम बर्ड। से फॉक्स बा कोकिशियालटी रावेन को कहूची सर रावेन तमे होचो सबुठारु सुंदर पक्षी अटे यू आर द हैंडसम बर्ड बोलिके से रावेन को कहला। तापर तो कौन कहूची सच फीदर्स तमरो एमती केते गुड़िए पर अच्छी से पर केते सुंदर बोलिकी से कहूची। इफ यू वुड ओनली सिंग तमें सबू तो तुम सबू गुण ठीक अच्छी खाली कौन कर खाली गोटे गीत गाइबारे कमी अच्छी बा गाइबारे कमी रही जाउची। इफ यू वुड ओनली सिंग तुमको खाली गाइबार अच्छी। द बर्ड्स ऑफ दिज वुड्स वुड्स बेले देख जंगल आ गोटे अच्छी वुड WOOD वुड बेले है गछ किंतु वुड्स हो गला बेले एमती छोट मोट गोटे जंगल को आम वुड्स बोली कहबा। वुड कॉल यू किंग तुमको राजा बोली कहिबे। तो देख कौन कहूँ बुझा
ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି said the fox in admiring tones। ଫକ୍ସ କ'ଣ କହିଲା? ଅତି ଧୀର ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ଯେମିତି ଖୁସାମତ କହିଲା ପରା ଏମିତି ଟୋନ୍ରେ ସେ କହିଲା। ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କ'ଣ କହିଲା? ସାର୍ ରାଭେନ୍, ରାଭେନ୍ ସାର୍, ମହାଶୟ ରାଭେନ୍, ୟୁ ଆର୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବର୍ଡ଼। ତମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଏମିତି ସେ କହିଲା। ତମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତମେ ଅତି ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ବୋଲିକି ସେ ରାଭେନ୍କୁ କହିଲା। ସାର୍ ରାଭେନ୍, ତମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ଅତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଟେ ବୋଲିକି ସେ କହିଲା। ଆଣ୍ଡ ସଚ୍ ଫିଦର୍ସ, ଆଉ ତମର ପରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ଉଡ୍ ଓନ୍ଲି ସିଙ୍ଗ୍, ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଗାଇଥାନ୍ତ ନା ବା ଟିକେ ଗାଇପାରନ୍ତ ନା ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କହିଲା। ତମର ସବୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବି ଅଛ, ଖାଲି ଟିକେ ଗାଇପାରନ୍ତ ବା ଟିକେ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଗାଇ ଦିଅନ୍ତ ବୋଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଆନ୍ତ ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଫେର୍ ଥରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଦ ବର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଉଡ୍ସ, ଯେତେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଉଡ୍ସ ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ, କ'ଣ କହନ୍ତି ତମକୁ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ତମେ ଗୋଟେ ରାଜା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତାପରେ ତମର ପର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଗାଇବାରେ କମି ରହିଯାଇଛି। ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଗାଇପାରନ୍ତ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ତମକୁ ରାଜା ବୋଲି କହନ୍ତେ ବୋଲି ସେ ଏମିତି କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ କହୁଛି ଦ ରାଭେନ୍ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍। ତାପରେ ସେ ରାଭେନ୍ ଯେ ଉପରେ ବସିଥିଲା, ସେ କାଉଟିଏ, ସେ କହୁଛି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ଦ ରାଭେନ୍ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍। ତାପରେ ଏହାର ଜୋକ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ଫରଗଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରକ୍। ତାପରେ ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ତାହାର ଭଏସ୍ ବା କାଉର ତାହାର ସ୍ୱରଟା ଅତି କର୍କଶ ଅଟେ। ସେ ଖାଲି କ୍ରକ୍ କ୍ରକ୍ ବା ତାହାର କର୍କଶ ଅଟେ। ସେ ଏହାକୁ ଯେମିତି ତେଲ ମାରିକି କହୁଛି ବା ତାହାକୁ ବୋକା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ହି ଓପନ୍ଡ ହିଜ୍ ବିକ୍, ସେ ତାହାର ଥଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫୁଲିଶ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ତାହାର ବୋକା ଗର୍ବ ପାଇଁ ସେ ଖୋଲିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଫେଲ୍ ଦ ମୋର୍ସଲ୍। ତାପରେ ସେ ତା ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଧରିଥିଲା, ଦେଖ ଏଠି ଧରିଛି, ଏ ଥଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଧରିଥିଲା ତାହା କ'ଣ ହେଲା? ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଫେଲ୍ ଦ ମୋର୍ସଲ୍ ଫକ୍ସ ହେଡ୍ ଆଏ, ଯେଉଁ ଫକ୍ସ ବା ଏ କୋକିଶିଆଲଟି ଯାହା ଉପରେ ତାର ଆଖି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଖାଇବା ଉପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ଆଖି ଥିଲା, ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସେ ମୋର୍ସଲଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, 4ଟା ଲାଇନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଏ 4ଟା ଲାଇନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦ ରାଭେନ୍ ହୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଜୋକ୍, ରାଭେନ୍ ଯେ ଉପରେ ବସିଛି ସେ ଏହାର ବୋକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଭୁଲିଗଲା, ଫରଗଟ୍ ବେଲେ ଭୁଲିଯିବା, ଭୁଲିଗଲା ଯେ ହିଜ୍ ଭଏସ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରକ୍, ତାର ଭଏସ୍ କେମିତି କର୍କଶ ଭଏସ୍ର, ସେ ଇଏ ତାହାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ତେଲ ମାରିବା ପାଇଁ ବା ବୋକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଖାଲି ତାହାର ଭଏସ୍ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ଗାଅ ଏମିତି କହୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ହି ଓପନ୍ ହିଜ୍ ବିକ୍, ତାପରେ ସେ ତାର ଥଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫୁଲିଶ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ଏହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ସେ ତାହାର ଥଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଦ ମୋର୍ସେଲ୍, ସେ ମୋର୍ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଟରେ ତାହା ଧରିଥିଲା ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ ହେଡ୍ ଆଏଡ୍, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଥଣ୍ଟରେ ଥିଲା ତାହା ତାହାର ଉପରେ କାହାର ଆଖି ଥିଲା? ଯେଉଁ ଏ ତଳେ ଥିବାର କୋକିଶିଆଲର ଯେଉଁ ଆଖି ଥିଲା ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ 4ଟା ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ବୁଝିଦେବା। ହା ହା ଲଭ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ, ହା ହା ବୋକା ବୋଲିକରି ସେ ତଳେ ଅଛି ଆଉ ହସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ୟୁ ନୋ, ତାପରେ ଏବେ ତମେ ଜାଣିଯାଇଥିବ ଯେ ଇଗ୍ନୋର ସୁଇଟ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଗ୍ଲୋ। ତ କ'ଣ କହୁଛି? ହା 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 ବୋଲି ସେ ତା ଉପରେ ହସିଲା। ଯାହା ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହା ହେଇଗଲା, ପୁରା ହେଇଗଲା। ଯେମିତିକି ସେ
ତାହାର ଥଣ୍ଟରେ ଥିବା ସେ ଖାଇବା ଉପରେ ତାହାର ଆଖି ଥିଲା, ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହା ହା ବୋଲି ଲଭ୍ ଦ ଫକ୍ସ ତାହା ଉପରେ ହସିଲା। ଆଣ୍ଡ ନାଉ ୟୁ ନୋ, ଆଉ ତମେ ଏବେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଇଗ୍ନୋର ଦ ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ଯିଏ କଥା କହେ ତାହାକୁ ତମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଗ୍ଲୋ, ଯିଏ ତମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାଏ ତାହାର କଥାକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଇଗ୍ନୋର କରିବ ବା ତାହାକୁ ତମେ ଅଣଦେଖା କରିବ। କାହିଁକି, ଯେ ପ୍ରାଇଡ଼ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ରେଦର ଅନୱାଇଜ୍, ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଗର୍ବ କରେ ତା କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। କିଛି କଥାରେ ଯଦି ସେ ଗର୍ବ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅନୱାଇଜ୍ ବେଲେ ମୂର୍ଖ, ୱାଇଜ୍ ବେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅନୱାଇଜ୍ ବେଲେ ମୂର୍ଖ। ଯେ ଯଦି ଗର୍ବ କରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ବୋଲି କହିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଅଟେ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ତୁମକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯିଏ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବନି, ବୋକା ହେବା ନାହିଁ। ଯିଏ ମିଠା କହୁଛି ମାନେ ତା ପଛରେ କିଛି ତାହାର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ଆଉ ଦୁଇଥର ଭାବିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ତା କଥାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ବା ତା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତ ମିଠା ମିଠା କଥା ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ମିଠା କଥା କହୁଛି ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବୋଲି ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ପୋଏମ୍ଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜିନ୍ ଡି ଲା ଫଣ୍ଟେନି କି ଫଣ୍ଟେନ୍, ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଲେଖାଟିଏ। ଦେଖ ଏବେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ହେଲା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍ରେ ଅଛି fill in the blanks with by choosing the correct option। ଠିକ୍ ଅଛି, କରିନେବା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ, ସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1ରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଇ ବିଟ୍ ଦେଖ, ମିଷ୍ଟର ରାବେନ୍ ଇଜ୍ ଏ, ରାବେନ୍ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ, ରାବେନ୍ ବାର୍ଡ଼ର ନାଁ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ରାବେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାର୍ଡ଼। ସେମିତି ଡବଲ୍ ଆଇରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ, ରେନାର୍ଡ଼। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ବିଟ୍ରେ ଅଛି ମିଷ୍ଟର ରାବେନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଡେକ୍ସଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ବିକ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ହେବ ଏ ଅନୁସାରେ, ନହେଲେ ତ ମୋର୍ସଲ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ହେବ। ପିସ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍, ଉଡ୍ କହିଲି କି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା, ଉଡ୍ ନୁହଁ ଫୁଡ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଆମେ କରିବା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ର ଦ ଫକ୍ସ କଲ୍ ଦ ରେଭେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଡ଼, ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ ବର୍ଡ଼, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବର୍ଡ଼ ବୋଲିକି ସେ କହିଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଗୁଡ୍ ଲୁକିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ଫକ୍ସ ଆସ୍କ ଦ ରେଭେନ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କି ସିଂ ବା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା। ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍, ଦ ରେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫକ୍ସ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରିଜ୍ କି ଉଡ୍ସ, ଉଡ୍ସ ହେବ କି ଟ୍ରିଜ୍ ହେବ, କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା। ସେମିତି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3କୁ କରିବା। ଦେଖ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ରେଭେନ୍ ଡେକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି କ୍ରକ୍ଡ ଫରଗଟ୍, ସେ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ତାହାର
ଭଏସ୍ ବା ତାହାର ସୁରଟି କ'ଣ କର୍କଶ ଅଟେ ବୋଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଦ ରେଭେନ୍ ଓପନ୍ ହିଜ୍ ବିକ୍ ଟୁ ସିଙ୍ଗ୍। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦ ଡେସ୍କ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍, ଦ ଫୁଡ୍ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍। ସେମିତି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4ର ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ ଟିକେ କରିନେବା। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 4ର ଆଇ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦ ଫକ୍ସ ଡେସ୍କ ଏଟ୍ ଦ ରାଭେନ୍, ଲଫ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ରାଭେନ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଆମର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେସ୍କ ଟୁ ବି ଟୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଏଇଟା ୱାଇଜ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀର କଥା ନୁହେଁ ବା ଯେ ସେ ଅତି ଗର୍ବ କରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ଦ ରାଭେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ ଏ ଲେସନ୍ ହେବ କି ଟିଚିଂ ହେବରେ? ଲେସନ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିନେବ, ନହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଟାକୁ କରିନେବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂରାଜୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଓ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଗଣିତ ଟ୍ରିକ୍। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ।